విశాఖ వాజీ న్యూస్కి స్వాగతం. నా పేరు మీనా కుంతల. ముందుగా వాజీ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఎంఎస్ఎంఈలకు సాధికారత, అభివృద్ధి, ఆవిష్కరణల దిశగా ఒక్కరోజు వర్క్షాప్ నిర్వహణ. ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ఎంఎస్ఎంఈ రంగాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు గాను 10 కీలక సూత్రాలను రూపొందించినట్లుగా వెల్లడి. ఏపీలో కూటమి సర్కార్ కక్ష సాధింపులు పెచ్చిమీరుతున్నాయి అంటూ మండిపడ్డ మాజీ మంత్రి, వైఎస్ఆర్ పేరు తొలగింపుపై నిరసనలకు పిలుపునిచ్చిన గుడివాడ అమర్నాథ్. జీవీఎంసీ అసంపూర్తి పనులతో ప్రమాదాలకు నెలవులుగా మారుతున్న రహదారులు, హెచ్చరికా బోర్డులనైనా ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరుతున్న వాహనదారులు. ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్య తరహా సంస్థల ఎదుగుదల, ఆవిష్కరణల ప్రోత్సాహం కోసం ఎగుమతికి ఎంఎస్ఎంఈలకు సాధికారత, అభివృద్ధి, ఆవిష్కరణల దిశగా ఒకరోజు వర్క్షాప్ విశాఖపట్నం నోవోటెల్ హోటల్లో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంఎస్ఎంఈ, ఎస్సీఆర్పీ మరియు ఎన్ఆర్ఐ సాధికారత సంబంధాల మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ హాజరై ఎంఎస్ఎంఈ రంగం అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను ఆయన వివరించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఎంఎస్ఎంఈలు రాష్ట్రంలోని ఉపాధి పెంపుదల, ఆర్థిక వృద్ధికి మూలస్తంభాలు అంటూ అభివర్ణించారు. స్వర్ణాంధ్ర 2047 డాక్యుమెంట్లో ఎంఎస్ఎంఈ రంగాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు 10 కీలక సూత్రాలను రూపొందించినట్లుగా తెలిపారు. 2001లో రాష్ట్రంలోని సింగిల్ విండో యాక్ట్ ప్రవేశపెట్టి పారిశ్రామిక అనుమతుల సులభీకరణకు పునాదిని వేశామని, అప్పటి నుంచి దీన్ని పటిష్టంగా కొనసాగిస్తున్నామని వివరించారు. Years they should not depend on the parents. Let them work anywhere. The dignity of labor should be there. From here students are going to abroad and washing dishes, working in petrol bunks, everywhere they are working. But here in India also the youth should develop the culture of doing hard work wherever they be, and they should not depend on the parents in the young age. And the database, we are not getting data anywhere. Even women entrepreneur data is not there with DSCs or MSMEs. So we want a proper database, who are the producers in Andhra Pradesh and who are the buyers from abroad, and we want more buyer-seller meets to connect the, because we are working a lot with the, I have done my doctorate on tribal women entrepreneurs. ఒక సంవత్సరం పాటు విత్డ్రావల్ చేసేస్తారు 10% 20%. అలాంటి వీటికి గవర్నమెంటే హామీ ఇస్తే ఆ డబ్బు వస్తుంది, వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుందని చెప్పేసి నా ఆలోచన సార్. ఇది ఏమైనా ఆలోచిస్తే మంచిదని కోరుకుంటున్నాను. Coming to Visakhapatnam as a district, as a city, this is more like the home to the MSME, I would say, in the state of Andhra Pradesh. Given the presence of 2 ports and the steel plant, which is mother to many ancillary units in the foundry and then other space, Visakhapatnam is ideally placed to tap the potential of MSMEs who are wanting to invest here and also to expand here and then to export to other countries. So we have got the air connectivity, we have got the ports in place, and Kakinada also is close by, and we have the industrial space also with APIC to expand your presence and use this facility to reach out to many more markets. Especially the power-based industries like CNC, ferro,
and then you have a granite industries also having some, more expense on power. So we want to see where we could solve that issue. We have it in our mind that it has to be addressed. So definitely we work on that. And with respect to property tax, there is a big change in the last governance that instead of the lease, they have taken the revenue part, right? So we want to see where we could actually, rectify that. Because of that, a lot of industries are getting a lot of property tax. So for that also, we'll also find a solution. Because this is a policy decision, definitely we'll see how we could place that. And the third question, especially the women entrepreneurs, as you rightly said, there are a lot of opportunities on waste management, so which every mandal could adopt, but the viability is where we were finding a difficulty. So we want to ensure how do we work on the logistics and the viability. So definitely, if you have some concept of where you could give it, we want to adopt in the rural women. I also deal with SHG women because we initially tried to adopt that model, but we see that there's a viability issue where the sustainability has to happen for them. So we want to see if any mechanism other than what we analyze, if you have any model, definitely we want to hear from you and see if we could adopt in rural women, because we want to empower the rural women through SHG groups. So definitely we want to hear from you on that. And the skill centers, whatever skill centers are there, we'll see, because it has been under the IT ministry, but we as a MSME department, we also have capacity building centers. So we have MSME Technology Park, Technology Center in Agnampudi, which is helping a lot of skilled people to get trained on CNC and process engineering and a lot of other aspects. Where we also having few extension centers. We're also collaborating with NSIC to establish a center in Vizag as well. So these centers will actually do the skilling part, apart from what we have. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ స్ట్రాటజిక్ సేల్ రద్దు నిర్ణయాన్ని కేంద్రం పార్లమెంట్లో ప్రకటించాలని, కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల తొలగింపును ఆపాలని, ప్లాంట్కు సొంత గనులు కేటాయించాలని కోరుతూ ఈరోజు ఉదయం జగదాంబ వద్ద గల సిఐటియు ఆఫీసు నందు విశాఖ జిల్లా అఖిలపక్ష కార్మిక ప్రజా సంఘాల జేఏసీ సమావేశం ఏఐటిఈసీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి జీజేఎస్ అచ్యుతరావు అధ్యక్షతన నిర్వహించబడింది. ఈ సందర్భంగా జేఏసీ నేతలు ప్రచార క్యాంపెయిన్ కరపత్రాన్ని విడుదల చేశారు. ఈ సమావేశంలో జేఏసీ చైర్మన్ ఎం జగ్గునాయుడు, వైస్ చైర్మన్ బి నాగభూషణం, కన్వీనర్ ఎన్ కనకారావులు మాట్లాడుతూ మోడీ ప్రభుత్వం స్టీల్ ప్లాంట్కు 11,440 కోట్ల ప్యాకేజీని ఇచ్చి స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పచెప్పేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నారు అంటూ ఆరోపించారు. ఈ కుట్రను టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన కూటమి ప్రభుత్వం ఆపాలి అంటూ డిమాండ్ చేశారు. ఇచ్చిన ప్యాకేజీ డబ్బును ప్లాంట్ ఉత్పత్తికి, యంత్రాలకు, ముడి సరుకులను కార్మికుల జీతపద్యాలకు చెల్లించకుండా 11,040 కోట్లు బ్యాంకు అప్పులు చెల్లించారు. 500 కోట్ల రూపాయలు జీఎస్టీ పేరుతో కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకుంది. 6,700 కోట్లు ఇతర అప్పులు తీర్చారంటూ ఆరోపించారు. ఆర్థిక ప్యాకేజీ ప్రకటించి స్టీల్ ప్లాంట్ సమస్య పరిష్కారం చేసేసాము అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దాని ఒత్తాసు పలకడం మనం చూసాం. కానీ ఆచరణ దానికి విరుద్ధంగా ఉంది. స్టీల్ ప్లాంట్ అభివృద్ధి, లాభాలు పాటు పెట్టే బదులు దాని విరుద్ధమైన చర్యలు కేంద్రం తీసుకుంటూ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దానికి వ్యతిరేకంగా వాస్తవ పరిస్థితుల్ని ప్రజల్లో వివరించే దానికోసం ఒక కార్యక్రమం రూపొందించాల్సి ఉంది. పురంధేశ్వర్ గారు కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ విశాఖ ఉక్కుని పరిరక్షిస్తామని, విశాఖ ఉక్కు పబ్లిక్ రంగ సంస్థలో కొనసాగించడం మా కూటమి బాధ్యతని చాలా ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. 2 నెలల కిందట సంబరాలు చేసుకున్నారు. 11,400 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించాం. ఈ స్టీల్ ప్లాంట్కి భవిష్యత్తు ఉంది, దీన్ని పబ్లిక్ రంగ సంస్థలో నడుపుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా విష్ణుకుమార్ రాజు గారు, మాధవ్ గారు అయితే కార్మికుల్ని, కార్మిక నాయకుల్ని తోలనాడి మా జేయం, మా బాధ్యత ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ రక్షించవలసిన బాధ్యత మాపేది ఉందని విష్ణుకుమార్ రాజు గారు అనేక ప్రగల్భాలు పలికారు. ఆచరణలో చూస్తే ఈవేళ ఆ 11,400 కోట్లలో 11,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పులు జీఎస్టీకి పోయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇచ్చిందో అందులో 7,000 కోట్ల రూపాయలు జీఎస్టీగా
వెనక్కి తీసుకుంది. అన్ని అప్పులు తీర్చే తప్ప ముడి సరుకు కానీ పరిశ్రమను పరిరక్షించడానికి కానీ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు పర్మనెంట్ ఉద్యోగుల జీతభత్యాల చెల్లింపులకు కానీ ఎటువంటి కేటాయింపులు చేయకపోగా ఇప్పుడు కొత్త పద్ధతిని అవలంబిస్తున్నారు. రేపు 30వ తారీఖుకి 1130 మందిని పర్మనెంట్ ఉద్యోగుల్ని విఆర్ఎస్ కింద బయటికి పంపాలనుకుంటున్నారు. నటించి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రతి 3 నెలలకి 1400 మంది కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ని బయటికి పంపాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మొన్న 300 మందిని కాంట్రాక్టర్ని యజమానుల్ని పేర్లు ఇవ్వమంటే కాంట్రాక్టర్లు కానీ ప్లాంట్ యజమానులు కానీ పేర్లు ఇవ్వకపోతే అక్కడి నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వ సెక్రటరీ మీరు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులనే తీయకపోతే మీరు పరిశ్రమ నడుపుతారు, పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు ఏమి తీస్తారు అంటే వారు ఇష్టం వచ్చినట్టు కొన్ని పేర్లు తీశారు. 300 మంది తీశారు. ఇవాళ ఏం చెప్తున్నారు, మీరు 700 మంది కాంట్రాక్టర్లు ఉన్నారు కాబట్టి కాంట్రాక్టర్ 2 పేర్లు ఇవ్వండి అంటే 1400 మందిని మొదటి దఫాగా తీసేస్తే ప్రతి 3 నెలలకి 1400 మంది తీసేసి ఈ పరిశ్రమను ప్రైవేటు వాళ్ళకి ఏదైతే ఇవాళ అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాలు ఉద్దేశించాయో అది ఇవాళ ఆచరణ రీత్యా జరుపుతున్నారు. మరి ఆ గాజువాక ఎమ్మెల్యే గారు, ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ గారు కానీ పార్లమెంట్ సభ్యులు వారు కానీ చెప్పింది ఏంటి, ఈ పరిశ్రమ పరిరక్షిస్తామన్నారు. పరిరక్షించేటట్టయితే పరిశ్రమ 3వ బ్లాస్ట్ ఫర్నిస్ రన్ అవ్వాలంటే కార్మిక వర్గం ఉండాలి కదా. పబ్లిక్ రంగ సంస్థలో ఉన్నటువంటి పర్మనెంట్ కార్మికుల్ని తొలగిస్తున్నారు, కాంట్రాక్ట్ వర్కర్లను కూడా దశల వారీగా తొలగిస్తున్నారంటే దీని పన్నాగం ఏంటంటే భవిష్యత్తులో దీన్ని అప్పుల బారి నుండి బయటపెట్టి ఆ పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి వేలాది ఎకరాల భూముల్ని ప్రైవేట్ వారికి అమ్మ చూపాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఇవాళ జేఏసీ నగరంలో ఈ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఈ నగరం అంతా 40-50 వేల కర్రపత్రాలు ప్రతి ఇంటికి కర్రపత్రాలు వెళ్ళాలా. ఎస్సీ వర్గీకరణలో రెల్లి కులస్తులకు 5% రిజర్వేషన్ కల్పించాలని రాష్ట్ర రెల్లి సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి బోన్పల్లి వెంకటేశ్వరరావు డిమాండ్ చేశారు. డాబా గార్డెన్స్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం న్యాయం చేస్తుందని రెల్లి కులస్తులందరూ టీడీపీకి ఓటు వేశారని అన్నారు. తెరపైకి ఎస్సీ వర్గీకరణ వచ్చిందని ఇందులో తమ రెల్లి కులస్తులకు న్యాయం జరగలేదని అన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు గెలిస్తే న్యాయం చేస్తారని చూశామని తెలిపారు. ఈ నెల 20 నుంచి నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి 5% రిజర్వేషన్ కల్పించాలని తమ కులస్తులు కార్యక్రమం చేపట్టనున్నారని వెల్లడించారు. ఇందులో భాగంగా అన్ని సంఘాలతో కలిపి జేఏసీని ఏర్పాట్లు చేశామని ఈ బాధ్యత నీలాపు వెంకటేశ్వరరావుకు అప్పగించడం జరిగిందని చెప్పారు. జేఏసీ నాయకులు నీలాపు వెంకటేశ్వరరావు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర స్థాయిలో జేఏసీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రికి రెల్లి కులస్తుల సమస్యలు తెలియజేస్తున్నామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో 4% పైగా రెల్లి కులాలు ఉన్నాయని, అన్ని రంగాల్లో అట్టడుగున ఉన్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 70 ఏళ్ల క్రితం చేసిన చట్టాలు 2వ కులానికి ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాయని తెలిపారు. విద్య, ఉద్యోగం, ఉపాధి, రాజకీయ రంగాల్లో రెల్లీలు వెనుకబడి ఉన్నారని ఆరోపించారు. వర్గీకరణలో న్యాయం చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వానికి వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా మెజార్టీతో గెలిచి మా దళిత వెనకబడ్డ కులస్తులకు ఎంతో న్యాయం చేస్తుందన్న నమ్మకంతో మా రెల్లి కులాలు 50 మంది కూడా కూటమి ప్రభుత్వానికి మూకుమ్మడిగా సపోర్ట్ చేస్తూ అందరూ కలిపి తెలుగుదేశం పార్టీయే గెలవాలని చెప్పేసి మా జాతికి మంచి జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఎంతో గట్టిగా మా కార్యకర్తలు పనిచేసి గెలిపించిన తర్వాత తెరపైకి ఎస్సీ రిజర్వేషన్ రాగానే మమ్మల్ని ఏ పార్టీ అంటే ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ, జనసేన పార్టీ కానీ, బీజేపీ పార్టీ వారు కానీ మా గురించి ఆలోచన చేయలేదు. ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఈ విషయం 20 లక్షల పైబడి మా రెల్లి జాతి ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బ్రతుకుతూ ఉన్నాము. మా కులస్తులు ఒక టీ కొట్టుకు వెళ్తే టీ ఇవ్వరు, ఒక ఏరియాకి వెళ్తే రానివ్వరు. అసలు ఏమీ లేని దుర్భర స్థితిలో 195% రెల్లీలు వెనకబడే ఉన్నారు తప్ప ఇంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. అలాంటి మా జాతి కోసం ఆలోచిస్తారు కదా అని చెప్పేసి మరి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అలాగే మరి బీజేపీ నాయకులు కూడా మేము
గెలిస్తే ఏదో న్యాయం చేస్తారని ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తే ఈరోజు మాకు వర్గీకరణలో 1% మాత్రమే మీకు కల్పిస్తామని చెప్పి ఒక నివేదిక సమర్పించారు. అది ఆమోదించక ముందే మేము జేఏసీగా ఏర్పాటు చేసి రేపటి నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం చెయ్యాలి ప్రభుత్వానికి అని చెప్పేసి మేము అందరం కూడా ముందుకెళ్ళడానికి ఈ యొక్క సమావేశం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న రెల్లి నాయకులందరిని ఆహ్వానించాము. మాకు 5% ఇవ్వాలి, లేని పక్షంలో మేము ఏదో ఒకలాగా మరి ప్రభుత్వాన్ని మీదకి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాము. రేపటి నుంచి మా కమిటీ ద్వారా, మా జేఏసీ ద్వారా, మా నాయకుడి ద్వారా ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి, ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగి, ప్రతి ఒక్క రెల్లి బిడ్డ నల్ల బ్యాడ్జీలతోనే ఈ సమాజంలో కనిపించి మరి అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ప్రభుత్వం, కూటమి ప్రభుత్వం మా జాతికి అన్యాయం చేసిందే కాబట్టి మేము బ్లాక్ బ్యాడ్జీలు పట్టుకొని తిరుగుతున్నాము. మాకు మినిమం 5 ఇవ్వాలి, లేదంటే 4% అని ఇస్తే మా భావితరాలు, ప్రస్తుత జిల్లాలో ఉన్న మా రెల్లి జాతి బాగుపడుతుందని మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అసమానాలతో జీవిస్తూ ఉన్నారో వారికి ప్రత్యేకంగా వెసులుబాటు కల్పించే విధంగా భవిష్యత్ తరాల వారికి ఈరోజు 70 సంవత్సరాలు వెనకబడి ఉన్నాం కాబట్టి మాకు వర్గీకరణ విషయంలో 5% మాకు రిజర్వేషన్ కల్పించాలని ప్రధానమైనటువంటి ఈ డిమాండ్గా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడానికి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రెల్లీలందరి తరపున జేఏసీగా ఏర్పడి మేము ప్రభుత్వం మీదకి నిరసనగా మా యొక్క సమస్యల మీద ముందుకెళ్ళడానికి మేము అందరూ ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఏపీలో కూటమి సర్కార్ కక్ష సాధింపులు పీక్ స్టేజ్కు చేరుకున్నాయని మండిపడ్డారు మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్. వైఎస్ఆర్ పేరును గోడల మీద, స్టేడియం మీద నుంచి చెరిపేస్తారు కానీ ప్రజల గుండెల్లో నుంచి తొలగించలేరని అన్నారు. వైఎస్ఆర్ పేరు వింటేనే కూటమి నేతలకు వణుకు పుడుతోందని అన్నారు. మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ తాజాగా విశాఖలోని మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి వైఎస్ఆర్సీపీ లేకుండా చేయాలని చూస్తున్నారని అన్నారు. వైఎస్ఆర్ పేరు, బ్రాండు లేకుండా చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని అన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నాగార్జున యూనివర్సిటీలో వైఎస్ విగ్రహాన్ని తొలగించారు. బాపట్లలో వైఎస్ఆర్ విగ్రహాన్ని తగలపెట్టారు. ఇప్పుడు క్రికెట్ స్టేడియానికి వైఎస్ పేరు తొలగించారు. సీతకొండ వ్యూ పాయింట్కి వైఎస్ పేరు చెరిపివేశారు. వైఎస్ఆర్ పేరు గోడల మీద, స్టేడియం మీద నుంచి చెరిపేస్తారేమో కానీ ప్రజల గుండెల్లో నుంచి తొలగించలేరు. గురువారం 10 గంటలకు స్టేడియం వద్ద నిరసనకు పిలుపునిచ్చారు. వారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకి ఏం చేశారు, ప్రజల పక్షాన వారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏమైనా నిలబెట్టుకున్నారా లేదా, ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి హామీలు వాళ్ళు అమలు చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉందా లేదా అనేటువంటి అనేక అంశాల మీద ప్రజలందరూ కూడా ప్రతిపక్షంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ప్రజలు కానీ వారి స్పందన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కానీ వారు అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొదటి రోజు నుంచి ఏ రకంగా రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని తుడిచిపెట్టాలి, ఏ రకంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ రాష్ట్రంలో లేకుండా చేయాలి, రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ అనేటువంటి బ్రాండ్ ఏదైతే ఉందో అది కనబడకుండా చేయాలనేటువంటి దాని మీద వారు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా అనేక సందర్భాల్లో చూసాం. రావడమే నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాన్ని నేలమట్టం చేసినటువంటి సందర్భాలు చూసాం. బాపట్లలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహానికి నిప్పు పెట్టినటువంటి పరిస్థితులు చూసాం. చివరికి ఈరోజు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి పోతినిమల్లపాలెంలో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంకి రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు మీద ఆ స్టేడియం ఉంటే ఈరోజు కొత్తగా వారి పేరుని తొలగించి కేవలం ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియం అని చెప్పి కొత్తగా చేసినటువంటి మార్పుల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరును తొలగించినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనందరం కూడా నిన్నటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం. మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరుని గోడల మీద చెరిపేయవచ్చు, లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరుని విశాఖపట్నంలో సీతకొండని ఆ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధి చేసి అక్కడ వైఎస్ఆర్ గారి పేరు మీద వ్యూ పాయింట్ని ప్రారంభోత్సవం చేస్తే అక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరుని చేరిపోయవచ్చు, లేదా హెల్త్ యూనివర్సిటీకి పెట్టినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరుని చేరిపోయవచ్చు. కానీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలుగువారి గుండెల్లో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ పేరుని చెరిపేసేటువంటి
ఆ అర్హత కానీ చెరిపేసేటువంటి స్థాయి కానీ ఈరోజు ఈ కూటమి పార్టీలకి లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియం ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి పోతినమల్లపాలెం క్రికెట్ స్టేడియంకి ఆ రోజు ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి పేరు కాదు. ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి గోకరాజు గంగరాజు గారు లేదా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి కమిటీ 2009 సెప్టెంబర్లో ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు హఠాత్తుగా మరణిస్తే తక్షణమే ఆ రోజు నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి లేదా ఆ రోజు నూతనంగా నిర్మించినటువంటి ఆ స్టేడియంకి రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు పెట్టాలని చెప్పి వారు నిర్ణయం తీసుకొని పెట్టినటువంటిది. దాన్ని ఏ హోదాలో తొలగించారు, ఎందుకు తొలగించారు, లేదా పేరు చూస్తే మీకేమైనా భయమా, వైఎస్ఆర్ బ్రాండ్ చూస్తే మీకేమన్నా మేము రాజకీయం చేయలేమనేటువంటి బాధ ఏమైనా ఉందా మీకు? సో అందుకనే ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దీన్నే తీవ్రంగా పరిగణిస్తుంది. క్యాపిటల్ విలువపైన లెక్కించే ఆస్తిక అన్నదానం చేసి ఇంటి పనులను పునరుద్ధరించాలని వార్వా నివాస్ సభ్యులు బి గణేష్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద వార్వా నివాస్ విశాఖ కాలనీ అసోసియేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిరసన ధర్నాను చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా వార్వా నివాస్ సెక్రటరీ బి గణేష్ మాట్లాడుతూ విద్యుత్ సర్దుబాటు ఛార్జీలు రద్దు చేయాలని కోరారు. ప్రజలపైన ఆధారాలు పెంచే స్మార్ట్ మీటర్లను అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజాపాలన మరిచి ప్రజారోధనకు కారణమవుతున్నారు అంటూ వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖ అపార్ట్మెంట్ నివాసులు, కాలనీ నివాసులు పాల్గొని తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలపై భారాలు పడే స్మార్ట్లు వద్దు, ప్రజలపై భారాలు పడే స్మార్ట్ మీటర్లు వద్దు, పెంచిన ఆస్తి విలువ ఆధారిత పనులను రద్దు చేయాలి, పాత పద్ధతిలో కొనసాగించాలి, ఇంటి పనులు పాత పద్ధతిలో చేయాలి, స్థానిక సమస్యల పరిష్కారం చేయాలి. ఈ రోజున వార్వా అలాగే విశాఖపట్నం కాలనీస్ అసోసియేషన్ నివాస్ కలిపి ఒక ధర్నా చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం చేశాం. అయితే ఈ ధర్నాకు ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు ఏంటి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది, అలాగే జీవీఎంసీ కొన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది, అలాగే మన పోర్ట్ ట్రస్ట్ కూడా కొన్ని చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ సమస్యల మీద ఈ రోజున మేము ఈ ధర్నా చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆస్తి పన్ను అమలు చేస్తున్నారు. గతంలో అద్దె ఆధారంగా ఇంటి అద్దె ఆధారంగా ఇంటి పన్ను వసూలు చేసేవారు. ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం 15% తక్కువ లేకుండా పెంచుతూ ఆస్తి విలువ మీద ఆధారపడేటువంటి ఆస్తి పన్ను అనేటువంటిది ఇప్పుడు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. ఆస్తి విలువ అనేది మనకి అమ్ముకునేటప్పుడు వస్తుంది తప్ప మనం ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు దానికి ఉండదు. అద్దె విలువ అయితే రెగ్యులర్గా ఉంటుంది, రెవెన్యూ ఉంటుంది. కాబట్టి రెవెన్యూ మీద పన్ను విధించడం అనేటువంటిది సరైన న్యాయం. కాబట్టి అద్దె విలువ ఆధారంగా ఇంటి పన్నును కొనసాగించాలని, ఆస్తి పన్ను రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగే విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచబోము అని చెప్పేసి మన కూటమి ప్రభుత్వం మనకి హామీ ఇచ్చింది. ఆ హామీ అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే విద్యుత్ ఛార్జీలు చాలా విపరీతంగా పెంచుతున్నారు. అందులో ప్రధానంగా ఈ మధ్యకాలంలో స్మార్ట్ మీటర్లు తెచ్చి ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది పెట్టడం, అలాగే పీక్ అవర్స్, నాన్ పీక్ అవర్స్లో ఛార్జీలు వసూలు చేయడం అనేటువంటిది పెడుతున్నారు. దీన్ని మేము చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. అలాగే పోర్టు ఆస్తులు అన్నింటినీ కూడా ప్రైవేటు పరం చేసేటువంటి విధానాలను కూడా మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. అలాగే ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మన స్టీల్ ప్లాంట్తో ఆడుకుంటుంది. ఆ స్టీల్ ప్లాంట్తో ఆడుకోవడం కాదు, మీరేదో ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికి 11,440 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు తప్ప దాన్ని అమ్మకాన్ని నుంచి ఆపడం కోసం మాత్రం మీరు చేసింది కాదని చెప్పేసి మాకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు కూడా క్యాప్టివ్ మైన్స్ కేటాయించలేదు, సెయిల్లో విలీనం చేయలేదు. లోక్సభలో ప్రశ్నిస్తుంటే అమ్మకం విషయంలో ఏ రకమైనటువంటి సెకండ్ థాట్ లేదని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తోంది. ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. 4 సంవత్సరాల నుంచి మనం పోరాడుతుంటే ఈ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఇంకా అమ్మేసేటువంటి ప్రయత్నాల నుంచి విడనాడకపోవడం అనేటువంటిది చాలా అన్యాయం. దాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. అలాగే మన జీవీఎంసీ వాళ్ళు నగరంలో చాలా రోడ్లు గతుకులమయంగా ఉన్నాయి, వాటిని మళ్ళీ నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే వీధి లైట్లు, కాలువలు నిర్మించి, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీలు నిర్మించి వాటన్నిటిని కూడా అమలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా సిటీలో ఉండేటువంటి చాలా ప్రదేశాల్లో ఫ్లైఓవర్స్ కట్టాలి.
హనుమంతవాక నుంచి మద్దిలపాలెం వరకు, శీలానగరు, పాత గాజువాక, కొత్త గాజువాక జంక్షన్స్లో ఫ్లైఓవర్స్ కట్టాలి, సబ్వేలు నిర్మించాలి, అలాగే ఫుట్పాత్లు, అలాగే పార్కింగ్ ప్లేసులు ఇవన్నీ కూడా నిర్మించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ మన జీవీఎంసీ కౌన్సిల్ వారు చేయాలని చెప్పేసి వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ సమస్యల మీద ధర్నా చేస్తున్నాం. ఈ రోజు నుంచి మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నపాలు పంపిస్తున్నాం. ఆ విన్నపాల్లో ఏంటంటే ప్రతి అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషను, కాలనీ అసోసియేషను ఈ ఆస్తి పన్నును వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఇంటి పన్నును కొనసాగించాలనేటువంటి డిమాండ్ మీద ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నపాలు పంపిస్తున్నాం. అంచేత ఈ సమస్యల మీద మేము చేస్తున్నటువంటి పోరాటానికి ప్రజల నుంచి పూర్తి మద్దతు కావాలని, దానికి మీరందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. విశాఖ నగరానికి తలమానికంగా బహుళ అంతస్తుల కార్ పార్కింగ్ సిరిపురం ప్రధాన కూడల్లో అతి త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. విశాఖ వాసుల ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టేందుకు గాను దాదాపు 80 కోట్ల వ్యయంతో VMRDA జీవీఎంసీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో సాగర తీరానికి సరికొత్త చిహ్నంలా క్రూజ్ మోడల్ షిప్ ఆకారంలో ఆకర్షించనుంది. 1,90,430 చదరపు అడుగులు అతిపెద్ద ఇంటెలిజెంట్ కార్ పార్కింగ్ అందుబాటులోకి రానున్న మల్టీ లెవెల్ కార్ పార్కింగ్ పై వాజీ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్. విశాఖలో మెట్రోపాలిటన్ సిటీగా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి తరుణంలో ప్రస్తుతం అయితే ప్రధానంగా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్య ట్రాఫిక్ సమస్య. ఎక్కడ చూసినా కూడా ట్రాఫిక్ నిర్బంధం ఏర్పడుతుంది. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రధానంగా కార్ల పార్కింగ్ అనేది అస్తవ్యస్తంగా ఉండడంతో ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాం అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇప్పటికే నిపుణులు కూడా పలు విధాలుగా ప్రభుత్వానికి సూచించినటువంటి సందర్భాలను కూడా మనం చూస్తున్నాం. అయితే విశాఖ పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రధాన అడ్డంకిగా ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ సమస్యను సాధ్యమైనంత మేరకు తీర్చాలి అనేటటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో మల్టీ లెవెల్ కార్ పార్కింగ్ని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది ప్రభుత్వం. అయితే ఈ రోజైతే ప్రస్తుతం మనం సిరిపురం దగ్గర ఉన్నటువంటి దత్తా ఐలాండ్ VMRDA బిల్డింగ్ దగ్గర మల్టీ లెవెల్ కార్ పార్కింగ్ ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో అయితే ఉన్నాం. ఈ ప్రదేశాన్ని మొత్తం ఈ మల్టీ లెవెల్ కార్ పార్కింగ్ని 60 కోట్ల వ్యయంతో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక బిల్డింగ్ మధ్యలో ఉన్నాము మనందరం కూడా. ఇదొక షిప్ మోడల్లో దీన్ని ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. షిప్ మోడల్ అని ఎందుకు అన్నామంటే సాగర తీరం విశాఖ అనగానే ఫస్ట్ మనందరికీ గుర్తొచ్చేది బీచ్. సో బీచ్లోని కనిపించేటటువంటి పడవ మోడల్లోని ఈ నిర్మాణాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతోంది. అయితే జీవీఎంసీ VMRDA సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ నిర్మాణాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టారు. 400 కార్ల పార్కింగ్ ఒకే చోట జరిగితే ఎలా ఉంటుందనేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుభూతిని ప్రజలకు అందించడంలో ప్రభుత్వం దాదాపుగా సక్సెస్ అయిందనే చెప్పచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 60 to 70% ఆఫ్ వర్క్లను కంప్లీట్ చేసుకుని మనందరికీ అందుబాటులోకి రానున్న నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి పనులన్నీ మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే సెకండ్ లెవెల్లో కార్ పార్కింగ్ అనేటటువంటి దాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. సో లోపల ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు ఏంటి, మొత్తం కమర్షియల్ స్పాట్స్ ఎన్ని ఇస్తున్నారు, అలాగే ఎన్ని స్థలాల్ని ఎంత మేర స్థలాన్ని కార్ పార్కింగ్కి ద్విచక్ర వాహనాల పార్కింగ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం వాజీ అందించే గ్రౌండ్ రిపోర్ట్లో చూద్దాం. మెట్రో సిటీగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విశాఖలో ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించడం అతిపెద్ద సమస్యగా మారింది. ముఖ్యంగా సాగర తీరానికి ప్రధాన రహదారులైన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మెయిన్ గేట్, సిరిపురం, దత్తా ఐలాండ్ పరిసర ప్రాంతాలలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో కార్ల పార్కింగ్ ఇక్కడ ప్రధాన సమస్యగా మారింది. ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో జ్యువెలరీ షాపులు, జీవీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయం, రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు ఒకటేమిటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లు కుప్పలు తెప్పలుగా ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించుకునే వారి సంఖ్య కూడా అదే విధంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. ఈ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కు వచ్చేవారి కార్లకు, ద్విచక్ర వాహనాలకు పార్కింగ్ అందించడం ప్రధాన సమస్యగా మారింది. వీటిని చెక్ పెట్టేందుకు ప్రత్యేకంగా మల్టీ లెవెల్ కార్ పార్కింగ్ సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది ప్రభుత్వం. విశాఖపట్నం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న మల్టీ లెవెల్ కార్ పార్కింగ్ సౌకర్యం అన్ని అనుకూలించితే అతి త్వరలోనే అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. విశాఖ మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ VMRDA 2020 డిసెంబర్లో మల్టీ లెవెల్ కార్ పార్కింగ్ కు ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం VMRDA తన ఖజానా నుండి 60 కోట్లు ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోగా జీవీఎంసీ మరో 20 కోట్లు తన ఖజానా నుంచి అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. దీంతో జనవరి 2022లో పనులు శరవేగంగా ప్రారంభమయ్యాయి. వివిధ సాంకేతిక కారణాల వల్ల 18 నెలల్లో పూర్తి కావాల్సిన ప్రణాళిక ఆలస్యమైంది. విశాఖపట్నంలో ఈ రకమైన మొట్టమొదటి బహుళ స్థాయి కార్ పార్కింగ్ సౌకర్యం 1.35 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి దాదాపు 400 కార్లు,
4 ద్విచక్ర వాహనాలకు పార్కింగ్ సౌకర్యాన్ని అందించనుంది. మొత్తంగా 11 అంతస్తుల్లో 5 పార్కింగ్ స్థలాలుగా ఉపయోగించబడగా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వాణిజ్య సంస్థల కోసం కేటాయించినట్లు తెలుస్తోంది. మరో 5 అంతస్తులు సంస్థాగత కార్యాలయ ప్రాంత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించబడతాయని సమాచారం. దాదాపు 80 కోట్ల ఖర్చుతో ఆ బిల్డింగ్ అయితే రెడీ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క బిల్డింగ్లో దాదాపు 11 అంతస్తులు ఉన్నాయి. అందులో 4 అంతస్తులు పార్కింగు, 7 అంతస్తులు కమర్షియల్ పర్పస్ పెట్టడం కూడా జరిగింది. ఈ యొక్క బిల్డింగు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలోనే ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన బిల్డింగ్, ఒక ఐకానిక్ బిల్డింగ్, తలమానికమైన బిల్డింగ్గా ఉంటుంది. సో క్రూజ్ షిప్ రిజర్వ్స్తో ఏదైతే బిల్డింగ్ ఉందో ఈ యొక్క బిల్డింగ్ని కూడా మేము త్వరలో అందుబాటులో తీసుకొస్తున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సమక్షంలో బిల్డింగ్ కూడా ప్రారంభిస్తాం. దాదాపు 1,90,000 ఎస్ఎఫ్టీలో విస్తీర్ణ పార్కింగ్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా 1,65,000 ఎస్ఎఫ్టీలో ఉన్న కమర్షియల్ సముదాయం కూడా అందుబాటులో తీసుకొచ్చాం. దాదాపుగా 11 అంతస్తుల్లో దీని నిర్మాణాన్ని చేపట్టినప్పటికీ ప్రస్తుతం 9 అంతస్తులు అయితే అందుబాటులోకి రావడం జరిగింది. వీటన్నిటి కూడా పనులన్నీ శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ దరిదాపుల్లో ఉండేటటువంటి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, దత్తా ఐలాండ్, సిరిపురం తీరానికి వెళ్ళేటటువంటి దారిలో శని ఆదివారాలే కాకుండా మిగిలిన కొన్ని ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో ఏర్పడేటటువంటి ట్రాఫిక్ రద్దీని అధిగమించడానికి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టడం జరిగింది. ఇది పూర్తి అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తే కనుక మ్యాక్సిమం విశాఖ నగరంలో ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ సమస్య దాదాపుగా 30 to 40% మేజర్ ఇష్యూ ఉన్నటువంటి ఈ సమస్య తీరేటటువంటి అవకాశం అయితే ఉందని చెప్పి నిపుణులు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవటం, విశాఖ మెట్రో రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళు దీన్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీని వర్క్స్ అన్నిటి కూడా కంప్లీట్ దశకు వచ్చాయి. ఇంకా దాదాపుగా పైన 5 అంతస్తుల్లో కంప్లీట్గా కార్ పార్కింగ్కి అలాట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మిగిలిన అంతస్తుల్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ భవనాల నిర్మాణానికి, వాటితో పాటు కొన్ని కమర్షియల్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే ఆదాయ వనరులను చేకూర్చుకోవడానికి కూడా దీని నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం జరిగిందని చెప్పి ఇది తెలియవస్తుంది. సో కెమెరామ్యాన్ మహేష్తో జ్యోతి, వాజీ న్యూస్, విశాఖపట్నం. కూటమి ప్రభుత్వం ఎస్సీ వర్గీకరణ అంశాన్ని టచ్ చేసి అన్నదమ్ముల వలె ఉన్న తమను విడదీసే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించిందని మాల మహానాడు జాతీయ మహిళా అధ్యక్షురాలు, అఖిల భారత మాల సంఘాల జేఎస్సీ మహిళా చైర్మన్ డాక్టర్ మంచాల నాగమల్లేశ్వరి మండిపడ్డారు. విశాఖలోని పౌర గ్రంథాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ గతంలోనే ఎస్సీ వర్గీకరణ రాజ్యాంగబద్ధంగా జరగలేదని, ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేయడమే కాక కోర్టులో కూడా పిటిషన్స్ వేయడం జరిగిందని చెప్పారు. అయినా కూటమి ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తిలా వ్యవహరిస్తున్న తీరును మాల మహానాడు తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని అన్నారు. హడావిడిగా ఒక కమిషన్ వేసేది, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఒక ప్రాతిపదిక లేకుండా, డేటా లేకుండా ఎస్ఐలను విడదీయాలని చూస్తే ప్రభుత్వం తనకే తాను నిప్పంటించుకునేదేనని ధ్వజమెత్తారు. 59 ఉపకులాలు ఉన్నాయని, ఒక ఉపకులం అడిగిందని నిర్దాక్షంగా అందరినీ విడదీసి వారికి అత్యధిక పర్సంటేజ్ ఇస్తే మిగతా కులాలు ఏ రిజర్వేషన్ పొందాలని నిలదీశారు. ఎస్సీ వర్గీకరణ జరగనివ్వమని, ప్రభుత్వం కమిషన్ వెనక్కి తీసుకోవాలని, లేని పక్షంలో రాష్ట్రంలోని జరిగే పరిస్థితులను కూటమి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని అన్నారు. ఎప్పుడైతే గతంలో అసలు ముట్టుకోకూడనటువంటి ఒక అంశాన్ని ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఎస్సీ వర్గీకరణ అంశాన్ని ముట్టడమే కాకుండా అన్నదమ్ముల్లా ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని విడదీసే ప్రయత్నాలు స్టార్ట్ చేశారు. గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఎస్సీ వర్గీకరణ రాజ్యాంగబద్ధంగా జరగలేదు అని చెప్పి ఎన్నో ధర్నాలు, ఎన్నో సూచనలు, ఎన్నో కోర్టులో కూడా వెళ్ళేసి పిటిషన్స్ వేయడం జరిగింది. అంటే లీగల్ ఫైట్ కూడా మేము చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. అయినప్పటికీ కూడా నిమ్మకు నీరెత్తే విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి తీరుని మాల మహానాడు ఖండిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ హడావుడిగా ఒక కమిషన్ని వేసేసి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఒక ప్రాతిపదిక లేకుండా, ఎంపెరికల్ డేటా లేకుండా మీకు నచ్చినట్టుగా ఎస్సీలని విడదీద్దాము అని చూస్తే మాత్రం మీకు మీరే నిప్పు పెట్టుకున్నట్టు లెక్క. ఎందుకంటే హైకోర్టు చాలా క్లియర్గా చెప్పింది, మిమ్మల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు విడదీసేసి మీకు నచ్చినట్టు రిజర్వేషన్లు కల్పించేసి ఇచ్చేసేమని ఎక్కడా చెప్పలేదు. దానికి ప్రాతిపదికగా ఉన్నటువంటి ఒక డేటాని తీసుకోండి,
ఆ డేటాలో కూడా ఎంతమంది ఎంప్లాయీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతమంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు ఉన్నారు, ఎంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలు ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను చూసి దానిని బట్టి మీరు అంచనా వేసి ఒక కమిషన్ వేసి దాంట్లో కూడా లోటుపాట్లు చూసి ఇదంతా ఒక ప్రాసెస్ అండి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కాదు అని మీకు నచ్చినట్టుగా ఎవరో ఒక వ్యక్తి మందకృష్ణ మాదిగ ఆయన మెప్పు కోసమో లేకపోతే ఆయనని ఆనందింపజేయాలన్న విషయంలో మీరు చేస్తున్నటువంటి తీరుని మేము ఖండిస్తున్నాం. ఇవాళ తెలంగాణలో ఏం జరిగిందండి? అక్కడ ఎంత ఇచ్చారు? అక్కడ మాదిగలు ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పేసి 9% ఇచ్చారు. మరి ఇక్కడ మాలలో ఎక్కువ ఉన్నాం కదా, ఇదే 9% ఇక్కడ కూడా ఇవ్వాలి కదా మీ లెక్క ప్రకారం. అయితే అంటే అక్కడొక రూలు ఇక్కడొక రూలు. అసలు అన్నదమ్ముల్లాగా ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని విడదీయాల్సినటువంటి అవసరం మీకేముంది అని అడుగుతున్నాను నేను. 59 ఉపకులాలు ఉన్నాయి ఎస్సీలో. ఒక్క ఉపకులం అడిగిందని చెప్పేసి నిర్దాక్షిణంగా అందరినీ విడదీసి వాళ్ళకి అత్యధిక పర్సంటేజ్ ఇస్తే మిగతా 58 కులాలు ఏ రిజర్వేషన్ని పొందాలండి? అంత ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మందకృష్ణ మాదిగ గారు మాకు 10 ఇవ్వండి 12 ఇవ్వండి. ఎందుకు 15% ఆయననే తీసుకోమనండి, మొత్తం మీరే తీసుకోండి. మిగతా 58 ఉపకులాలన్నీ రోడ్ల మీద పడతాం, సరిపోతుంది. అంటే మీ రాజకీయ లబ్ధుల కోసం, మీ రాజకీయ అవకాశాల కోసం జాతిని తాకట్టు పెడుతున్నారన్న విషయాన్ని గమనించుకోలేకపోతున్నారు. ఇవాళ కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మాల ఎమ్మెల్యేలు, మాల ఎంపీలు సిగ్గుపడండి. దగ్గరుండి జాతిని అమ్మేస్తున్నారు, సిగ్గుపడండి. ఆ జాతిని వాడుకొని ఇవాళ మీరు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు పదవులు పొందారు, అది మీరు మర్చిపోతున్నారు. అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ముందు నిలబడి మీ గుండెల మీద చెయ్యేసుకొని మీకు పదవులు ముఖ్యమో జాతి ముఖ్యమో, జాతి పోతుంటే మీరు నిర్వీర్యమైపోయి నిల్చున్న తీరుకి మీరు సిగ్గుపడాలి అని మాల మహానాడు హెచ్చరిస్తుంది. విశాఖ అభివృద్ధిలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత నేత వైఎస్ఆర్ పాత్ర కీలకమని మాజీ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ అన్నారు. పీఎం పాలెం క్రికెట్ స్టేడియానికి వైఎస్ఆర్ పేరును తొలగించడంపై ఆసిల్మెటలో కార్యాలయంలో వాసుపల్లి మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కట్టడాలకు పేర్లు తొలగించినంత మాత్రాన ప్రజల్లోని నాయకులపై ఉన్న అభిమానం చెరిగిపోదని అన్నారు. అదేవిధంగా మేయర్ పీఠంపై టీడీపీ ఫ్లోర్ లీడర్ శ్రీనివాసరావు అసలు వదులుకోవాల్సిందేనని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీళ్ళు కన్స్ట్రక్టివ్ కాదు. చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ, పవన్ కళ్యాణ్, దే ఆర్ నాట్ కన్స్ట్రక్టివ్ పార్టీస్, దే ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్ పార్టీస్. ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాము, ప్రతిదీ కూడా డిస్ట్రక్షనే జరుగుతూ ఉందన్నమాట. గతంలోనేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏలెత్తి చూపించేవారు, ఈజ్ ఏ డిస్ట్రక్టర్ పర్సన్ అని చెప్పేసి. కానీ వీళ్ళేం చేస్తూ ఉన్నారు? ఈరోజు మహానాయకుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వేసిన పునాది అన్నమాట. పోతన్నమాలపాలెంలోని అసలు మధురవాడ ఇంత డెవలప్మెంట్ అయిందంటే, ఈరోజు ఆసిల్మెట్లో ₹1,00,000 ఉంటే అక్కడ 1,50,000 1,20,000 గజం పిఎం పాలెంను మధురవాడలో ఉందన్నమాట. దాని పునాది ఎవరు వేశారండి? పునాది ఎవరు వేశారండి? డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అరిలోవలో హెల్త్ సిటీ ఎవరు వేశారండి? డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. మనకి ఏదైతే ఆ 3 లేన్ రోడ్ ఉందో కంప్లీట్గా అటు మధ్యలపాలెం దగ్గర నుండి సింహాచలం ఈ రోడ్ అంతా కూడా అప్ టు కంచరపాలెం వరకు కూడా దాని పునాది ఎవరు వేశారండి? డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నమాట. ఆ రోజు మెడికల్ కాలేజ్, ప్రతి ఒక్క మండలానికి కూడా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉండాలని చెప్పేసి ఒక 4 సీనెస్, ఆ 4 స్టార్ చేశారన్నమాట డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అలాంటి మేధావి. సెంట్రల్ పార్క్, ఈరోజు విశాఖపట్నంలో నడిబొడ్లో సెంట్రల్ పార్క్ ఉందంటే, ఆ సెంట్రల్ పార్క్ని చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో బజార్ల కింద ఇద్దాము,
ఎవరైనా చౌదరి చేతిలో గుప్పెట్లో పెట్టేద్దాము, మన డబ్బు కొన్ని కోట్లు చేసుకోవచ్చు. 1000 కోట్ల రూపాయల స్థలాన్ని ఆ రోజే 1000 కోట్లు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు విశాఖపట్నంలో దేర్ షుడ్ బి ఏ బ్రీతింగ్ స్పేస్, మంచి బ్రీతింగ్ స్పేస్ ఉండాలి. అలాంటి పార్క్ నిర్మాణం చేయాలి, గ్లోబల్ పార్క్ నిర్మాణం చేయాలి. ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ 20,000 ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈరోజు ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ఏమో వాకింగ్ కానీ, యోగా కానీ, సైక్లింగ్ కానీ, వేరియస్ ఈవెంట్స్ అన్నమాట ఆర్గనైజ్ చేసుకుని వెళ్తారన్నమాట. దాన్ని కూడా చేస్తారేమో ఒకరోజు. అంటే ఇంక వీళ్ళ క్రియేటివ్నెస్ లేదు కదా. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 175 అడుగులేమో నిర్మాణం చేసిన మహానుభావుడు ఎవరని చెప్పంటే చరిత్రలో హిస్టరీలోనేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు వస్తుంది. ఆ పేరు రాకూడదని చెప్పేసి రాత్రి ఏమో వెళ్ళి ఆయన పేరు తీస్తారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి నిలువెత్తు ఆ విగ్రహాన్ని నియర్ ఒక 20 ఏకర్స్లోని అలాంటి ప్లేస్లోని విజయవాడ నడిబొడ్లోని ఇవన్నీ గట్స్ ఉండే లీడర్స్ చేయగలుగుతారు అన్నమాట. సో ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా దే ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్. ఇప్పుడు మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చేస్తామన్నారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు వస్తుందని చెప్పేసి. ఈరోజు హాస్పిటల్స్ కేజీహెచ్కి వెళ్దామంటే భయం వేస్తుందని చెప్పి నాకు ఫోన్లు వస్తూ ఉన్నాయి. మళ్ళీ నేను ప్రజా దర్బార్లు ఏర్పాటు చేయమని చెప్పేసి ప్రజలు కోరుకుంటామన్నారు. మాకు ఎమ్మెల్యే అందుబాటులో రావట్లేదని చెప్పి అంటా ఉన్నారు. రోడ్డు మీద వ్యాపారం చేసుకునే వ్యాపారస్తులనేమో పూర్తిగా ఆ గంపలతో ఇసిరేసి పూర్ణ మార్కెట్ ఏరియాలోని ఒక గంపకి 600 రూపాయలు 500 రూపాయలు ఏమో వసూలు చేస్తామన్నారు. పూర్ణ మార్కెట్ అంతా కూడా ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ నీవు చేస్తే ఈరోజేమో ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద వచ్చి చిందులు తప్పుతా ఉన్నారన్నమాట. అక్కడ జగదాంబ జంక్షన్ నుండి ఓల్డ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ వస్తే వైడ్ రోడ్ కనిపిస్తాం అన్నమాట. ద డెవలప్మెంట్ హస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఫర్ ద విశాఖపట్నం సౌత్ కాన్స్టిట్యున్సీ. లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ హస్ దేర్ ఇన్ ద బిజినెస్ పారామీటర్స్లోని. ఎంత బిజినెస్ పెరిగిందని చెప్పి ఆనందపడతా ఉన్నారన్నమాట. సరే ఇంకోటి ఏంటంటే పీలా శ్రీని గారు ఉన్నారు, ఫ్లోర్ లీడరు. అతని అంబిషన్ ఈ వాంట్స్ టు బికమ్ మేయర్. ఓకే, చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో ఇంకా అవ్వను అని డిసైడ్ అయిపోయాడు. అవడు చంద్రబాబు నాయుడికి ఒకవేళ ఐడియా వచ్చినా సరే ఇక్కడ ఉండే వెలగపూడి అవనేవాడు, ఇటు ఉండే గణబాబు అవనేవాడు. ఓకే, ఇంకా అవ్వద్దు. పీలా శ్రీనుకి నో ఛాన్స్ ఆఫ్ బికమింగ్ మేయర్. ఏదైనా అవుతే ఈ 5 నెలల కోసం ఊరు సరదా అన్నమాట, అంతేనే. ఈ సరదా తీర్చేసుకుందామని చెప్పేసి ప్రాకులాడుతూ ఉన్నాడు. ప్రతి ఫోన్ కొడతా ఉన్నాడు. మా జానకిరామ్ కూడా ఫోన్ కొట్టాడు, 20 లక్షలు ఇస్తాడంట. ఓకే, మీకు మీరు నిల్చున్న సీట్లోనే మళ్ళీ పదవి ఇస్తారంట. మా తోట పద్మావతి గారు ఫోన్ చేశారు. ఇదన్నమాట. అంటే డబ్బులు పెట్టి, ఇది వాస్తవం కాదని చెప్పండి వాళ్ళని. వాట్సాప్ కాల్స్ మళ్ళీ రికార్డ్ అయిపోతే ఏమని చెప్పేసి. సో ఇవన్నీ ఫెయిల్యూర్స్ ఈ రకంగా చేస్తారు. సో ఏం చేస్తారు చెప్పండి. 5 సంవత్సరాలు 5 నెలలు ఎంత ఉంది మహా అయితే. మమ్మల్ని వచ్చి అడిగితే, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వచ్చి అడిగితే టేక్ అని చెప్పేస్తారన్నమాట. టేక్ ఇట్. మాకు గవర్నమెంటే లేనప్పుడు మాకెందుకు ఇలాడు అని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రతిది కూడా మా కార్పొరేట్ల యొక్క వర్క్స్ అన్నీ అడ్డుకుంటున్నారన్నమాట. ప్రతి కార్పొరేటర్ కూడా మా యొక్క కార్పొరేటర్ పనులన్నీ అడ్డుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి కేటాయించిన ఏదైతే ఫండ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫండ్స్ అన్నీ కూడా ఆపుతా ఉన్నారన్నమాట. మా కార్పొరేట్ అందరికీ కూడా చెడ్డ పేరు రావాలని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నారన్నమాట. అయినా కానీ ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నారు కౌన్సిల్లోని. ద గ్రేట్ లీడర్షిప్ చూపిస్తూ ఉన్నారు, గట్స్ చూపిస్తూ ఉన్నారు. ప్రజల దగ్గరికి ఎప్పుడో వెళ్ళి నిరంతరం ప్రజలతో ఉంటున్నారన్నమాట. స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఇప్పటికే. ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గ్రహిస్తూ ఉన్నారు.
ప్రజలందరి సహకారంతో ఉత్తర నియోజకవర్గం రాష్ట్రంలోని ఉత్తమ నియోజకవర్గంగా రూపుదిద్దబడుతోందని ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు కుమార్తె శ్యామల దీపిక ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 51వ వార్డులో కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ కాలనీ దరి 18 లక్షల రూపాయలతో సీసీ డ్రైన్ల పునరుద్ధరణ పనులకు నేడు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గాను ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు కుమార్తె శ్యామల దీపిక హాజరై కొబ్బరికాయ కొట్టి పనులను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇక్కడి ప్రజలు అభివృద్ధి లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వానికి తమ సమస్యను ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తున్నారు అంటూ అభినందించారు. అలాగే కూటమి నాయకులు సాయశక్తిలా కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు. రూపాయల మరి డ్రైనేజీలు ఈ సీసీ రోడ్లు శాంక్షన్ అవ్వడం జరిగింది. మరి దాన్ని ఇంకా 45వ వార్డులు ఏంటంటే ఇంకా కావాల్సిన వర్కులు కొన్ని ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి. ఇంకా లక్ష్మీనారాయణపురంలో ఆ డ్రైనేజ్ వర్క్ ఒకటి ఉంది. మరి మేడం గారు మరి సార్ కూడా తెలియజేయాలి, అది కంపల్సరీగా చేయాల్సిన పని ఉంది. ఇంకా అలానే సింహాచలం కూడా అది తీరిపోయిన తర్వాత అక్కడ కమ్యూనిటీ హాల్స్ కూడా ఆల్రెడీ శాంక్షన్ ఉన్నాయి. ఈ సింహాచలం 250, 270, 275 జీవో దానివల్ల ఆగి ఉన్నాయి. అవి కూడా త్వరలోనే మరి డెఫినెట్గా మరి జీవీఎంసీ నిధుల నుంచి కూడా అన్నీ కట్టిస్తామని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాం. మరి గత ప్రభుత్వం చూశారు, గత ప్రభుత్వంలో జీవీఎంసీలో వచ్చిన నిధులన్నింటిని కూడా మళ్లించి పంచడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క స్వప్రయోజనం కోసం వాడుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి అలాంటివి ఏమీ లేకుండా ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ఈరోజు మరి కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా మరి ఈ యొక్క నార్త్ ఎమ్మెల్యే గారు విష్ణుకుమార్ రాజు గారు ఈరోజు ఇక్కడే కాకుండా అసెంబ్లీలో కూడా ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడుతూ మరి ఆయన యొక్క ఉనికిని చాటుకున్నారు. అదేవిధంగా మరి రాబోయే కాలంలో కూడా 45వ వార్డులో మరి విష్ణుకుమార్ రాజు గారు ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి 45వ వార్డులో ఇంకా వర్కులు ఎక్కువ చేస్తామని చెప్పి ఈ ప్రజానీకానికి మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఈ సీసీ రోడ్లే కాదు, అదేవిధంగా కమ్యూనిటీ హాల్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ శాంక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. వాటినన్నింటి కూడా మరి ఎమ్మెల్యే గారు అసెంబ్లీ సమావేశాలు వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా వాటి కూడా శంకుస్థాపన చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. వాళ్ళ సమస్యలు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఇక్కడ బయటకు వచ్చారు కాబట్టి ఈ రోజున ఇక్కడ శంకుస్థాపన అనేది చేయడం జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ హామీ కింద నేను ఇక్కడికి వైఎస్ఆర్ నగర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రోడ్లు డ్రైనేజీల గురించి చెప్పడం జరిగింది. సో అక్కడ నేను అప్పుడు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. నేను కాదు, కూటమి ప్రభుత్వం మా నాన్నగారు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ కింద చెప్పినప్పుడు నేను ఇచ్చిన హామీ ఇది. సో చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ రోజుని రోడ్లకి అలాగే డ్రైనేజీలకి మనకి ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేసి అలాగే అనూప్ గారు చెప్పినట్టు ఇంకా ఏమేమి పెండింగ్ వర్క్లు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తొందరలోనే చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ లైటింగ్ చాలా ఇబ్బంది అని సంగతి తెలిసింది. అది 1 ఇయర్ నుంచి జరుగుతున్న విషయం. కానీ లైట్లు ఇదివరకు లేవు, ఇప్పుడు వచ్చినాయి కాబట్టి తొందరలోనే అవన్నీ లైటింగ్ సమస్య కూడా తీరుతుందని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలుపుకుంటున్నాను. కనీసం తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ వార్డు మొత్తం మీద తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ అప్పుడు చేసిన వర్కులు తప్ప ఈ 5 ఏళ్ళలో, అలాగే విష్ణుకుమార్ రాజు గారు కొన్ని వర్కులు చేశారు తప్ప ఈ 5 ఏళ్ళలో ఒక్క వర్క్ కూడా అవ్వలేదు. అలాగే ఈ కాలనీకి అంటే బిల్డింగ్లు కట్టారు కానీ అన్నింటికి కూడా మళ్ళీ 15,000 రూపాయలు చొప్పున ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మాట ఇచ్చారు వాళ్ళ రిపేర్ వర్కులకి. అది కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోండి, డాడీతో ఒకసారి మాట్లాడమ్మా. అలాగే ప్రతి కాలనీకి వర్కులు చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయి. అలాగే 275 సర్వే నెంబర్లో కొన్ని కమ్యూనిటీలు పడిపోయి స్కూల్ పిల్లల్ని చదివించే కూడా బయట ఎక్కడో అందరూ చెదిరిపోయి వెళ్ళిపోతున్నారు. అవి కూడా ఇక్కడ డిఈ గారు, ఏఈ గారికి ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా చెప్తాను, అలాగే కార్పొరేటర్ గారికి కూడా చెప్పాం. అది వర్కులు అర్జెంటుగా చేస్తే ఆల్రెడీ మేము వెళ్ళినప్పుడల్లా కాలనీలో అడుగుతున్నారు కాబట్టి అవి కూడా మేము వెంటనే చేస్తాం. ఈ 275 నెంబర్లో ఇల్లులు కూడా అందరికి కూడా పట్టాలు ఇచ్చే ఏర్పాట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎకరాకి 2 ఎకరాలు చొప్పున ల్యాండ్ కూడా చూపించడం జరిగింది. 65 ఎకరాల దగ్గర, ఇది 32-34 ఎకరాలు ఉంటే 65 ఎకరాల దగ్గర వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆ ప్రజలందరూ ఎప్పటి నుంచో ఇబ్బంది పడుతుంటే అవి కూడా క్లియర్ చేస్తున్నది కూటమి ప్రభుత్వం. అలాగే విష్ణుకుమార్ రాజు గారి గురించి మీకు తెలుసు, ప్రత్యేకంగా ఏదైనా పట్టుకుంటే పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలాగా మరి ప్రతిదీ కూడా పేదవాళ్ళకి మెడికల్ కానీ ఏదైనా సరే ఆయన బాగా
నగరంలోని రహదారులు ప్రమాదాలకు చిరునామాలుగా మారుతున్నాయి. అసంపూర్తి పనులతో అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో రామాటాకీస్తరి ప్రధాన కూడలికి కూతవేటు దూరంలో గుంతల రూపంలో ప్రమాద గంటికలు ఎదురు చూస్తున్నాయి. నీటి సరఫరా డ్రైనేజీ పనుల నిమిత్తం 15 రోజులుగా గుంతలు తీసిన సిబ్బంది వాటిని పూడ్చడంలో నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. అధికారుల అలసత్వానికి అనేక మంది వృద్ధులు, మహిళలు ప్రమాదపు అంచున ప్రయాణం చేస్తున్నారు. కనీసం హెచ్చరిక బోర్డులను కూడా ఏర్పాట్లు చేయలేని జీవీఎంసీ అధికారి యంత్రాంగ తీరుపై ద్విచక్ర వాహనదారులు మండిపడుతున్నారు. పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలకు ప్రధాన రహదారులుగా మారుతున్న నగర రోడ్లపై వాచి స్పెషల్ ఫోకస్. నేషనల్ హైవేలను అభివృద్ధి చేసి కనెక్టివిటీని పెంచేటటువంటి పరిస్థితుల్లో అయితే ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ కృషి చేస్తుందని ఇప్పటికే మనం వార్తల్లో చూసాము. అయితే ప్రస్తుతం మనమైతే రామాటాకీస్కి వెళ్ళేటటువంటి ప్రధాన కూడల దగ్గర ఉన్నాము. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కనుక జీవీఎంసీ వాళ్ళు చేసినటువంటి వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇన్కంప్లీట్గా చేసి వదిలేయడంతో ఇక్కడ వెహికల్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆగి వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది. దీనికి ముందు మనం చూసుకున్నట్టయితే 4 రోడ్స్ జంక్షన్ అయితే ఉంది. సో ఆ జంక్షన్లో అక్కడ నుంచి చాలా స్పీడ్గా వచ్చేటటువంటి వెహికల్స్ అన్నీ కూడా డే టైం ఓకే కొంత దూరం నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాము. బట్ నైట్ టైం అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా గట్టి ప్రమాదమే జరిగేటటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఇక్కడ కనబడుతూ ఉన్నాయి. మీరు ఆల్రెడీ ఈ వెహికల్స్ అన్నింటినీ కూడా విజువల్లో చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆగి వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఎంతో స్పీడ్తో వచ్చేటటువంటి వెహికల్స్ ఒక్కసారిగా బ్రేక్ కొడితే కనుక ఖచ్చితంగా పల్టీ కొట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దానివల్ల భారీ ప్రమాదమే జరిగేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అయితే ప్రస్తుతానికి రిపేర్లు చేయడం అయితే తప్పు కాదు. బట్ రిపేర్లు చేసిన తర్వాత ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని అసంపూర్తిగా పూర్తి చేసి వదిలేయడం ఒక తప్పు అయితే కనీసం స్టాప్ బోర్డులు కానీ ఎటువంటి హెచ్చరిక బోర్డులు కానీ ఇక్కడ పెట్టకపోవడం అనేది అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏ ప్రమాదమైనా జరిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రజలందరూ కూడా అధికారుల నిర్లక్ష్యాన్ని తీవ్రంగా దుయ్యబట్టేటటువంటి పరిస్థితులు అయితే కనబడుతున్నాయి. కనీసం జరిగి ఇప్పటికీ దగ్గర 4-5 రోజులు అవుతుంది. ఇదే పరిస్థితి రోడ్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు కూడా అధికారులు ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టలేదు. కనీసం దీన్ని హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టినా సరే ప్రజలు అక్కడి నుంచి లాంగ్లో చూసుకొని వస్తారు కాబట్టి ప్రమాద తీవ్రతను తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఆ ప్రయత్నం కూడా అధికారులు చేసినటువంటి దాఖలాలు కనిపించడం లేదు. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక కనీసం హెచ్చరిక బోర్డులు నైట్ టైం అయితే అవి పెట్టడం వల్ల కొంతవరకు ప్రమాద తీవ్రత తగ్గుతుంది. దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయట్లేదు. కనీసం జీవీఎంసీ అధికారులు ఇకపైనైనా దీని మీద దృష్టి సారిస్తారని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. వారి తాలూకా ప్రజల ఒపీనియన్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా లైవ్లో చూద్దాం. ఆ రోడ్డు ప్రమాదం ఎలా జరుగుతుంది దాని గురించి మీరు ఏమంటారు? అధికారులు ఏం చేయాలి? చేయాలి కదమ్మా. ఉండి అధికారులు చేయకుండా చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటారు. అది ఎన్ని రోజులు పెట్టి మీరు పెట్టారు ఈ రోడ్లో? 15 days నుంచి అలాగే ఉన్నాయి. పెట్టాలండి, బోర్డు పెట్టాలి. బోర్డు పెట్టకపోతే మరి సడన్గా బ్రేక్ కొడితే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది కదా. ఖచ్చితంగా బోర్డు పెట్టాలి. చూస్తున్నారు మీరు అక్కడ 2 months అవుతుందండి. 2 months నుంచి చూస్తున్నారు. ఇదే వర్క్ జరుగుతుంది. అలాగే అవుతుందండి. మొన్నటిదాకా అలా బోర్డు వచ్చింది పెట్టారు. ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. సిగ్నల్ పడగానే ఒకసారి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తే మటుకు నైట్ టైం ఎలా ఉంటుంది దాని పరిస్థితి? నైట్ టైం అయితే ఇంకా రోడ్డు కాడి ఉంటే గొప్ప పని బండి స్కిడ్ కూడా అయిపోద్ది. ఏంటంటే మనం స్పీడ్గా వస్తాం, ఒక స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోలే. నేను మీ ఆటో సంగతి తెలుసు కదా, స్పీడ్గా హార్న్ కొడుకుతూ వస్తారు. నా ఎదురుగుండానే ఒక లేడీ మొన్న స్కిడ్ అయిపోతూ ఉన్నది. ఆ పరిస్థితి 2-3 సార్లు నాకు కూడా అయింది. ఎందుకంటే అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక బోర్డు కానీ ఏవి కానీ పెడితే జనాలకి కొంచెం అలర్ట్ అవుతారు. ఇసుకంటే స్కిడ్ నైట్ టైం అన్నది ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో అధికారులకు ఏం చెప్తారు మీరు? కొంచెం ఇలా రోడ్డు పని చేసినప్పుడు గట్టా మన అలర్ట్గా ఉండి జనానికి అవేర్నెస్గా కొంచెం బోర్డ్స్ ఏమైనా బార్గెట్స్ ఏమైనా పెట్టడానికి కొంచెం ట్రై చేయమని. దాదాపుగా 10-15 రోజులు బట్టి ఇక్కడ ఈ పనులు జరుగుతున్నాయని ఇప్పటికే చాలామంది అక్కడికి వచ్చి పడిపోవడం జరిగిందని స్థానికులు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇంత జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా అధికారులు ఏమాత్రం స్పందించకుండా కనీసం హెచ్చరిక బోర్డులను కూడా ఏర్పాటు చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో అధికారులు ఉండడం చాలా శోచనీయం అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉంటుండగానే లైవ్లో ఒక లేడీ కార్ని ఢీ కొట్టడం జరిగింది. అంటే జస్ట్ వెనకాతల నుంచి సడన్గా వాళ్ళు బ్రేక్ వేసేసరికి వాళ్ళు ముందుకొచ్చి దాన్ని ఢీ కొట్టడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాళ్ళు పడిపోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా మనం చూసాం. సో ఇంత పట్టపగలే ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నప్పుడు అర్ధరాత్రులు రాత్రులు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్కసారి మనకి స్ట్రీట్ లైట్లు కూడా వెలిగేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఎంత పెద్ద ప్రమాదం జరగచ్చు అనేది మన ఊహకు అందదు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా సరే అధికార యంత్రాంగం దీని మీద దృష్టి సారించి దీనికి ఇక్కడ కనీసం వాళ్ళ పనులు పూర్తవ్వకపోతే, పక్క స్ట్రీట్లో వాళ్ళ పనులు ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు, ఇన్కంప్లీట్గా ఉన్నాయి, ఓకే అట్లీస్ట్ బోర్డ్స్ అయినా ఏర్పాటు చేయాలని ఇక్కడ స్థానికులు కోరుతున్నారు.
కెమెరామ్యాన్ మహేష్తో జ్యోతి, వాజీ న్యూస్, విశాఖపట్నం. వాజీ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొక్కసారి చూద్దాం. ఎంఎస్ఎంఈలకు సాధికారత, అభివృద్ధి, ఆవిష్కరణల దిశగా ఒక్కరోజు వర్క్షాప్ నిర్వహణ. ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్. ఎంఎస్ఎంఈ రంగాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు గాను 10 కీలక సూత్రాలను రూపొందించినట్లుగా వెల్లడి. ఏపీలో కూటమి సర్కార్ కక్ష సాధింపులు పెచ్చిమీరుతున్నాయి అంటూ మండిపడ్డ మాజీ మంత్రి. వైఎస్ఆర్ పేరు తొలగింపుపై నిరసనలకు పిలుపునిచ్చిన గుడివాడ అమర్నాథ్. జీవీఎంసీ అసంపూర్తి పనులతో ప్రమాదాలకు నెలవులుగా మారుతున్న రహదారులు. హెచ్చరికా బోర్డులనైనా ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరుతున్న వాహనదారులు. వాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.